हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट्स, आज आम तुम सप्तम श्रेणी चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 मो पिला बेले कथार पार्ट नंबर 2 रे पहुंची जाइछु। पार्ट नंबर 1 रे आम ये सब बहुत भल भाव डिस्कशन करथिले एवं गोटे स्टार मार्क देइथिले। चलो एबे आमे सेइठु आरंभ करिबा। ए स्टार मार्क पर्यंत पढिथिलु, तो आज आमे एइठु आरंभ करिवु। तो पूर्वरु कोन हेतिला ना कोन जो रमादेवी भौणी एवं तांको बापा बसी समस्ते खाऊथिले, माँ पाखरे बसथिले। ई समय कोन हेतिला गुटे बोमा शब्द सुबिथिला। तापरे कोन हेतिला कोन बापा कहिले कोन जे एहा गुटे बोमा फुटिबार शब्द। तापरे सब विभिन्न घटना विषय रे कोन रमादेवी आमको कहिथिले। तापरे कोन हेतिला ना से अरविंद खुदीराम एई मानक कोन एई भली देशप्रेमी कथा तांको घरे शुणी तांको मनरे देश पई बहुत कोन देश प्रेम भावना तांको मन सृष्टि होइतिला। तापरे कोन से दिने जो जेल को बुलिबा को जाइथांती कोन हेतिला ना खुदीराम को फांसी देबार ऑर्डर आस्तिला। तापरे से कोन हेतिला डरी डरी बापा को कोन कहितिला जे मु खुदीराम को टिके देखा करिया पई चाहूची। तापरे कोन बापा तांको मना करथिले एवं कोन तापरे फांसी देबार दिन पाखै आसिला। तापरे कोन हला हमें एबे आलोचना करिबा। खुदीराम को फांसी दिन निकट होला, माने कोन खुदीराम को जो फांसी दबा पई जो दिनटी स्थिर करा जाइथिला सेही दिन धीरे धीरे पाखै आसिला। आमे तांकरी कथारु जानिलु फांसी पूर्व दिन लुकंकु ता इच्छा कोन पचरा जाए और से जहा कहे ता आईन संगत होइथिले पूर्ण करा जाए। माने कोन जो लुकंकु फांसी दिया जाए ता फांसी दबार पूर्व दिन तार कोन शेष इच्छा विषय रे पचरा जाए। से जदि जो शेष इच्छा टी कहे जदि आईन संगत होइथिबो, जो मो परिवार सहित देखा करिवि का सहित देखा करिवि कि तार जदि सेटा आईन संगत होइथिबो ताहले ताको पूर्ण करा जाए। बुझिगला। आज राति पाहांतारे खुदीराम को फांसी हेबो, माने पूरा फांसी दिन पाखे आसिला। ए कथा मुहूर्तक पाई मनरु जाई न थाए। माने एई कथा सुनी कि तांको मनरे बहुत दुख, रमादेवी को मन बहुत दुख होई थाए। मन कोन हो जाऊ थाए, कांद माडू थाए। पूरा आम देश पई काम करी जेहेतु जीवन किए दो आम खुदीराम दउछंती। रमादेवी मध्य देश को बहुत भल पाती। आउ जणे देश प्रेमी को जे होची जेते बेले फांसी दिया जीवो आंको मनरे आम समस्त भारतीय मानक मनरे कोन हबो दुख हबो। कोन एते दुख होउथाय जे रमादेवी कोन तांको मनरे पूरा कांदी पकोथांती। माँ को जाई कहिलु से बापा को मना करू, बापा फांसी बेले हाजर रहिबा को न जांतु। एमाने डोरी डोरी बापा को तो किछि डोरी की प्रथमे कहि पार नथांती। माँ को प्रथमे जाई कोन कहिले जे से बापा को जाई मना करंतु जे जेतेले ताको बापा कोन जेल रे ऑफिसर अछंती, जेतेले जाको फांसी दिया हुए ताको बापा उपस्थित रहंती। किंतु से सही कथा कहउचंती जे कोन ताको माँ को जाई कहले जे बापा को तू मना कर, सी जेमिति से जो फांसी देला बेले खुदीराम को फांसी देला बेले सेठी जेमिति उपस्थित न रहबे। माँ कहिला तमे कुह। माँ भी कोन कहले जे मु कहि परिबिनी, तम बापा को तमे जाई की कुह। अति डरी डरी बापा को टेबुल पाखरे ठिया हेलु। अपा मते ठारू थाए कथाटा मु कहे। कोन हैला ना दी जण ताको रमादेवी को भौणी बड़ भौणी आ रमादेवी दी जण जेमती माँ कहबेनी बोली मना कले, ए दी जण डरी डरी की बापा को टेबुल पाखरे जाई छिडा हाले। बुझे लगे नहीं। अपा तांकर माने कि रमादेवी को अपा माने बड़ भौणी कोन रमादेवी को ठारू थंती तू कह। कोन रमादेवी बेले बेले बड़ भौणी को कोन कहउथंती तू कह। एमिति ठरा ठरी भितरे कोन हैला केते समय ठिया होई रहिलारु बापा कहिले कोन कहिबा को आसीच कहउना। ए दी जण डरी डरी के कहउ न थांती। जेंति बहुत टाइम ठिया ला परे बापा कोन कहउची कहिले ना किछ समय ठिया ला परे बापा कोन कहिले कोन तुमे कहिबा को आछछ मते कहउन। साहस करी मु हठात कहिली। दी भौणी मध्य रे रमादेवी साहस करी बापा को कोन कहिले हठात कोन कहि देले खुदीराम फांसी बेले को तुमे जाओनी, तुमे जाओ ना। बुझिला। से कोन कहिले जे खुदीराम को जते फांसी दियाबो तमे सेठा को जाओ नाही। बापा कहिले आउ किए जीवो। एही कथा सुन कि बापा कोन कहिले मु जदी जीबिनी ताले किए जीवो। तार जवाब आम पाखरे नथिला। रमादेवी पाखरे किंतु से प्रश्नर उत्तर नथिला। बापा आम मुंडरे हाथ बुले देई कहिले मु जीबी नाही। एई भली कि समय परे बापा कोन कले झियर मुंडरे हाथ बुले देई कोन कहिले ना ना मु जीबी नाही। बापा भारी गंभीर हेई जाउथंते। एही कथा कहि साला परे बापा धीरे धीरे बहुत सीरियस गंभीर माने बहुत माने चिंता रे बहुत व्यथित होई जाउथांती। से अधिकांश दिन राति रे मकदमा राय लेखती। से दिन भी लेखुतिले जथा समय रे खुदीराम को फांसी हला। जो दिन फांसी दबार थाए, जो लोक को फांसी दबार थाए तार राय लेखा जाए। माने से काहे कोन करथिला, काहे फांसी दिया तार डिटेल्स उठा मकदमा राय लेखा जाए। फांसी कोन पूर्व दिन से दिन भी खुदीराम को काहे अरेस्ट कराइथिला, काहे फांसी दिला तार गोटे डिटेल्स लेखा जाए। सेही भलिया सी मध्य से दिन भी लेखुतिले। एवं कोन हला बापा सिना जीवेनी कहिथिले किंतु तार जेबे डेट दियाइथिला सेही दिन जेल रे
କଣ ହେଲା ଖୁଦିରାମ କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଖବର ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ରାତିରେ ମନା କରିଥିଲେ, ସବୁ ଶୁଇ ଶୁଆ ଗଲେ। ତାପରେ ସକାଳ କଣ ଭୋର କଣ ବାପା ଯିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଫାଶୀ ଖବରଟା ପୁରା ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେ ଖବର ଗାଁ ସାରା ଏରିଆ ସାରା ପୁରା ସବୁଆଡେ କଣ ଖବର ହଉଛି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ନା ଖୁଦିରାମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ସରିଯାଇଛି। ଆମ ସାହିରେ ଯେପରି ହାଉଆ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମନେ ପଡୁଛି। ହାଉଆ ମାନେ ମୁଁ କଣ ହଉଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଢେଇଲା ବେଳେ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି କଣ ଚହଳ ବା ଜନରବ, ମାନେ ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା କଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ପୁରା ଯେ ଆଜି ଖୁଦିରାମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ସରିଛି। ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଯେ ସେ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରମାଦେବୀ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଉତ୍ତେଜନା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଡରିକି ସିନା ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଯିଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ କଥା ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଟେଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରେ ଉତ୍ତେଜନା ବା କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ ଥାଏ। ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଧର ଯିଏ ତାର ନିଜ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ମିଶି କହୁଥାନ୍ତି ଏ ଆମ କାହିଁକି ଆମ ସେ ଖୁଦିରାମ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ସେ ତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ କେହି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁ ନଥାନ୍ତି, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ରାଗିକି ଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହାୱା ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହାୱା ବି ଚାଲିଗଲା ଯେ ଖୁଦିରାମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ 2 ମାସ 3 ମାସ ମନେ ରଖିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ରାଗଟା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଖୁଦିରାମଙ୍କ କଥା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ପ୍ରଶମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ସବୁରି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ତାପରେ ଖୁଦିରାମଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାହା ରହିଲା, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ମନରୁ ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଛାପ ଲିଭି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଥିବ। ଯେପରି ଅରବିନ୍ଦ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ, ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି କଣ ହେଲା ରମାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଛାପ ରହିଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ ଏ ଭାବନା ଆମ ମନରେ ବିପ୍ଳବୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏହି କଥା କୋଉଠୁ ଶିଖିଥିଲେ ରମାଦେବୀ? ଏଇ ବିପ୍ଳବୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ଦେଇପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଘଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କଣ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଟିଭେସନ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ରମାଦେବୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏଠି ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଲେଖିକା କିଏ? ରମାଦେବୀ। ରମାଦେବୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ମାନେ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ପିଲାବେଳେ, ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୂଜା ସାରି ଆମକୁ ଗପ କହେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମା ଥିଲେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ଠାକୁରକୁ କଣ ଧୂପ ଦେଇକି ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଙ୍କୁ ବସିକି କଣ ରମାଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗପ କହନ୍ତି। କଣ କଣ ହଉଛି ଗପ କୁହନ୍ତି ନା, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଯେତେ ଚରିତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ସେ ସବୁ କହେ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଇ ସବୁରେ ଯୋଉ ମହାନ ଭଲ ଭଲ କଥା, ମହାନ ଉପଦେଶ ଯେଉଁଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହବ, ସେଇଭଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିତୋପଦେଶ ଗୁଡିକ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତା ଛଡା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ତା ଛଡା ମାନେ ବ୍ୟତୀତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ତ କହନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ କଣ କହନ୍ତି, ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବୀର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଉଛି ଗପ କୁହନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମଠ, ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ, ରାଣା ପ୍ରତାପ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗପ ମା ଆମକୁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ଶୁଣାଏ। 1 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେପରି ରାଣା ପ୍ରତାପ, ବଡ ବଡ କଣ ରାଜା, ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରିକି କଣ ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି। ଖୁଦିରାମଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ପଡିଲା, ସେ ସରଳ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ବିଶେଷ କରି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲା। ଏମିତି ଯେମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବଡ ବଡ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ଭଳିଆ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମା କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ କିଏ ଖୁଦିରାମ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଆମର ମାନେ କିଏ, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର 2 ଜଣ, ରମାଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଏଇ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା ଦେଶ ପ୍ରତି କଣ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତି ବା ସମ୍ମାନ ଜାତ ହେଲା। ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ବହି ଥାଏ। ସେ ବହିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତଥା ଗୃହିଣୀ ପାଇଁ ବହୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କଥା ଛବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ମାନେ କଣ, ଆଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛବି ବହି ଥାଏ। ସେ ବହିରେ ସବୁ କଣ ଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୃହିଣୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ସହିତ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ବଢିଆ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇକି ସେଇ ଛବି ବହିରେ ଥିଲା। ମା ସେ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଏ ଓ ବିଷୟ ନା କହେ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା କିଏ, କଣ କଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗପ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଏଇ ସବୁ କଥା ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ରାତିରେ ଯାହା ଶୁଣିଥାଉ ତାହା ପରଦିନ ଲେଖିକରି ମାକୁ ଦେଖାଉ। ରାତିରେ ଯୋଉ ଗପ ଗୁଡାକ ମା କହିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, 2 ଜଣ ରମାଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିକି ତା ପରଦିନ କଣ କରନ୍ତି? ଲେଖିକି ମାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ତମେ ଏଇ କଥା କାଲି ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ କହିଥିଲ, ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲ, କିମ୍ବା ଏଇ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲ, କିମ୍ବା ରାମାୟଣ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଥିଲ, ଯାହା ବି ସେ କହିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ସବୁ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଭୁଲ କଲେ ବା ଦୋଷ କଲେ ମାଡ଼ ତ ଦୂରର କଥା, ମା କେବେ ଗାଳି ବି ଦିଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଲେଖାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାହାବି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କଲେ, ମା କେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଡ଼ ତ ଦୂରର କଥା, କେବେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଜେ ନିଜେ ଠିକ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଅନୁଶାସନ ଦବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦବା। ମାଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ନୁହଁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ମା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିପରି ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରମାଦେବୀ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏଇ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ତ ଗପ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇ ଯୋଉ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତମେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବ, ଯେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଗ ଦେଶ କଥା, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି କିପରି ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇ କଥା ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ତମେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରୁନ, ମତେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କର। ଭିଜିଟ କଲା ପରେ କଣ କରିବ ତମେ ନା, ସେଥିରେ ଥିବା ଭିଡିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯିବ, ସେଠି ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଡେଲି ତମ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି ଅପସନ ସହିତ। ତମେ ଠିକ ଅପସନକୁ ଚୁଜ କର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତାର ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।